خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور باربرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس پالوس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 3 سے 5 آیات میں سے۔ بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے، میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں، اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ناظرین، فلپیوں کا ریاضیاتی مطالعہ یعنی ڈیووشنل سٹڈی کا یہ آج دوسرا لیسن ہے، اور اس لیسن میں جو مین مضمون ہے وہ ہے مسیحی خاندان، روحانی خاندان۔ اور ان آیات میں سے ہم نے مقدس پالوس رسول کا کلیسیا کے ساتھ رشتہ دیکھا ہے، اور مقدس پالوس رسول کا کلیسیا کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ 3 نکات پر مشتمل ہے، یعنی 3 نکات رشتہ ہے، اور یہ کسی بھی خادم کے لیے ایک مثال ہے۔ مقدس پالوس رسول کا فلپی کی کلیسیا کے ساتھ پہلا رشتہ ہے جذباتی رشتہ، ایموشنل ریلیشن شپ، جو ہمیں 3 آیت میں ملتا ہے۔ دوسرا مقدس پالوس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو کلیسیا کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے، وہ ہے روحانی رشتہ۔ اور تیسرا جو مقدس پالوس رسول کا فلپی کی کلیسیا کے ساتھ رشتہ ہے وہ ہے بشارتی رشتہ۔ یہاں بتایا کیا گیا ہے؟ بتایا یہ گیا ہے کہ کسی بھی خادم کا کلیسیا کے ساتھ 3 نکاتی رشتہ ہے جس میں کلیسیا اور خادم ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے مسیحی خاندان۔ اب دیکھتے ہیں 3 آیت میں جذباتی رشتہ کیسے ہے۔ ناظرین، یاد انسان اس کو کرتا ہے جس کے ساتھ کوئی جذباتی لنک ہو۔ یہاں لکھا ہے 3 آیت میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو خدا کا شکر بجا لاتا ہوں۔ ناظرین، یاد جذبات کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری یادیں جذبات کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ جب میرے کسی کے ساتھ جذبات ہی نہیں ہیں تو میں کبھی بھی کسی کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں، ہم اپنی بیوی اور ہسبینڈ کو یاد کرتے ہیں جو ہم سے دور رہتی ہے، ہم اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں جن کے ساتھ ہماری ایسوسیشن ہے۔ ناظرین، یادیں اس وقت کام آتی ہیں یا عمل میں آتی ہیں جب ہم کسی کے ساتھ جذباتی طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ آج کا مسئلہ کیا ہے؟ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کلیسیا کے ساتھ ہمارا ایک سرکاری آفیشیل سا رشتہ بن گیا ہوا ہے۔ جی، میں پادری ہوں، مجھے تنخواہ ملتی ہے، لہٰذا میری کلیسیا ایک انتظامی رشتہ بن گیا ہوا ہے۔ نہیں، مقدس پالوس رسول کہتے ہیں میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں، I remember, whenever I remember، میں جب تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ناظرین، یاد میں وہی کلیسیا ہوتی ہے جس کو آپ دل سے پیار کرتے ہیں، جس کے لیے دن رات آپ دعا کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ جڑے رہتے ہیں۔ جذبات ہماری یادوں کو مجبور کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا رشتہ جیسے مقدس پالوس رسول کا رشتہ فلپیوں کی کلیسیا کے ساتھ ہے، یہی ایک معیاری رشتہ ہے آج کے خادموں کے لیے کہ ہم اپنی کلیسیا کے ساتھ ایک جذباتی ایموشنل رشتہ جو ہے وہ ڈیولپ کر کے رکھیں۔ ناظرین، سوائے غلطیوں کے نام خط کے باقی تمام پالوس رسول کے جو خطوط ہیں ان میں محبت ہی محبت ہے۔ غلطیوں میں شریعت کی بات کی گئی ہے سمجھانے کے لیے کہ we are not under the law but we are purchased by the love of God، کہ ہم خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ اس لیے ہمارا خدا کے ساتھ اور کلیسیا کے ساتھ جذباتی رشتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم ایک معیاری خادم نہیں ہیں۔ دوسری بات 4 آیت میں، اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں، یہ ہے روحانی رشتہ۔ ناظرین، جب جذبات ہوتے ہیں تو پھر ہمارا کسی بھی خاندان کے ساتھ ایک روحانی رشتہ بن جاتا ہے۔ جذباتی رشتہ ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے روحانی رشتے میں، اور روحانی رشتے میں کیا ہوتا ہے؟
फिर हम अगर अपने बच्चों को प्यार करते हैं जो बाहर के मुल्क में है, तो सिर्फ हम टेलीफोन पे नहीं लगे रहते, टेलीफोन से हट जाते हैं या वीडियो कॉल से हट जाते हैं, तो फिर हम उनके लिए दुआ में लग जाते हैं अपने बच्चों की तरक्की के लिए। ये वो रूहानी रिश्ता है जो होता है। नाजरीन, सबसे पहले हमारा कलीसिया के साथ जज्बाती रिश्ता हो, हमारे जज्बात जुड़े हों। दूसरी बात, फिर हमारी रूह उनके साथ जुड़ी हो और रूहानी तौर पर उनके साथ जुड़े हों। अपनी कलीसिया में कौन बीमार है, कौन तरक्की कर रहा है, किसकी मुश्किलात हैं, किसकी मदद करनी है, किसको हमने जाकर तसल्ली और दिलासा देना है, कहाँ पर गमी है, कहाँ पर खुशी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें रूहानी तौर पर अपनी कलीसिया के साथ जोड़ के रखती हैं। नाज़रीन, 30 आयत में हमने देखा मुक़द्दस पौलुस रसूल का कलीसिया के साथ जज्बाती रिश्ता। चौथी आयत में हमने देखा मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलिप्पी की कलीसिया के साथ रूहानी रिश्ता। और 5वीं आयत में हम देखते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलिप्पी की कलीसिया के साथ बशारती रिश्ता। नाज़रीन, ये जो 3 रिश्ते हैं ये हमें कलीसिया का मियारी खादम बनाते हैं, और वो कलीसिया भी मियारी बन जाती है जिस खादम में 3 तरह के रिश्ते हों, यानी जज्बाती रिश्ता और रूहानी रिश्ता और बशारती रिश्ता। 5वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी फैलाने में शरीक रहे हो। खुशखबरी क्या है? बशारत। अब बशारत के लिए यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो इवेंजलिस्टिक पार्टनरशिप है, जो पार्टनरशिप है, शरीक रहे हो, और उसके लिए कोइनोनिया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कोइनोनिया। नाज़रीन, यूनानी ज़बान में कोइनोनिया, जिसका तर्जमा शरीक होना, रफाकत होना, शराकत होना किया गया है, ये 4 तरह से इस्तेमाल होता था। जब यूनानी लोग आपस में बिजनेस करते थे तो बिजनेस पार्टनर बन जाते थे और उसको कोइनोनिया कहते थे। दूसरी बात, जब मियाँ बीवी आपस में शादी करते हैं, एक मर्द और एक औरत जब आपस में शादी करते हैं तो उनकी फेलोशिप को भी कोइनोनिया कहा जाता था, यानी मैरिटल जो फेलोशिप है उसको भी कोइनोनिया कहा जाता था। तीसरी बात, अगर हम मिनिस्ट्री में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, खुदाम जो है वो मिनिस्ट्री में जुड़े, खिदमत, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो खुदा की खिदमत में जुड़े हुए लोगों को भी कोइनोनिया कहा जाता है, यानी वो ऐसी रफाकत जो कोइनोनिया में मिलती है। और 5वीं बात, मुक़द्दसीन की रफाकत जो हमारे ईमान का हिस्सा है, और मैं ईमान रखता हूँ कुल कलीसिया पर, मुक़द्दसीन की रफाकत, इसको भी कोइनोनिया कहते हैं। सो नाज़रीन, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कलीसिया के साथ जो रिश्ता जोड़ा है, जिसमें वो शरीक हैं, वो है कोइनोनिया। और कोइनोनिया से मुराद ये है कलीसिया के साथ रूहानी बिजनेस किया जाए, रूहें जीतने का बिजनेस किया जाए। दूसरी बात, कलीसिया के साथ एक अहद व पैमान किया जाए, क्योंकि पास्टर के लिए जो इफिसियों 4:11 में है, वो इस उंगली में रिंग फिंगर का जो रिंग पहनाया जाता है, ये कॉवेनेंटल रिंग होता है जो एक मौत के साथ जुड़ा होता है, और ये रिश्ता अहदी रिश्ता यानी शादीशुदा जिंदगी में ये बांधा जाता है। सो पासमान को इस उंगली के साथ तशबीह दी गई है कि हम जो पासमान हैं, हमारा रिश्ता कलीसिया के साथ एक अहद का रिश्ता है। सो एक मैरिटल रिलेशनशिप होता है जिसमें कलीसिया के साथ हम अहदो पैमान करते हैं कि हम कलीसिया की खिदमत करेंगे। और तीसरा है मिनिस्टेरियल, यानी हम खिदमत करेंगे, मिलकर यूथ के साथ काम करेंगे, ख़वातीन के साथ काम करेंगे, खादम मिलकर काम करेंगे, मिनिस्ट्री करेंगे। और फिर फेलोशिप जो है, ये मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं, ये कोइनोनिया कहते हैं, बशारती रिश्ता है मेरा कलीसिया के साथ। नाज़रीन, ये आज के डिवोशन में खूबसूरत लेसन ये है कि अगर मैं और आप एक मियारी खादम बनना चाहते हैं तो फिर कलीसिया के साथ 3 किस्म का रिश्ता जोड़ें। पहली बात, जज्बाती रिश्ता जो हमें फिलिपियों 1:3 में मिलता है। दूसरी बात, रूहानी रिश्ता जो हमें फिलिपियों 1:4 में मिलता है। तीसरी बात, बशारती रिश्ता जो हमें फिलिपियों 1:5 में मिलता है। खुदावंद मुझे और आपको एक मियारी खादम बनाकर कलीसिया के साथ जज्बाती, रूहानी और बशारती रिश्ता इस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन।